जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर आस उत्कल कविताटी तुम मैंने पढ़ी तार प्रश्नोत्तर करवा। देख पिला कविता तो पाठ्य अंतर्गत कौन अच्छी मो बुझीपारे क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दब। एक नंबर ए देश जातिर पूर्व कथा यही पदरे थिबा पूर्व कथाटी केउ कथा प्रकाश करुचे पूर्व कथा माने कौन आरंभ अच्छी अतीतर गौरव कथा ऑप्शन देइछि ऐतिहासिक कथा सृजनशील भाव वैज्ञानिक चिंताधारा उत्तर हम अतीतर गौरव कथा। क्वेश्चन 2 कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होइछि। केउ प्रसंग उपरे ना देशर प्रगति देशर अर्थनीति देशर अलिभा कहानी देश पई उत्सर्गीकृत भावना यहाँ हम देश पई उत्सर्गीकृत भावना यहाँ स्टार मार देदेली बुझिल। तापर देख 4 3 कौन कौच से पुओ महिमा हेब कि कली एपदरे से शब्द क्या व्यवहृत होइछि। से पुओ महिमा हेब कि कली तुम कौन बक्सी जगबंधु धर्मपद आउ गोपबंधु बाजीराउत तो गोपबंधु विषय वर्णना कराई गोपबंधु स्टार मार दिखाई से मुकती पथर सैनिक बोली कवितार क्या कहुई चंदन हजूरी गोपबंधु धर्मा बाजीराउत उत्तर हम बाजीराउत। अच्छा मिलमिशी जोड़वा कवितार मनोनीत किसी धाड़ी पद क स्तंभ में दि जाइए से पद गुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभ में दि क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़वा अर्थ सह जोड़वा। एक नंबर हूँ बक्सी जगबंधु क स्तंभ में चंदन हजूरी गले उभय अमर पथे ताने बक्सी जगबंधु आ चंदन हजूरी कौन स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइछन से भली तोशाली प्रांतरे दिने बही थिला समरे वीरर रकत नई तार अर्थ हूँ तोशाली प्रांतरे रक्त नदी प्रवाहित होइथिला। दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली तार उत्तर हूँ तार अर्थ हूँ दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु को महिमा क्या सहित कौन कली हेब नहीं से बाजीराउतर ना लुचि नहीं मुक्ति पथर सैनिक से अर्थात मुक्तिपथर सैनिक बाजीराउतर ना एबे भी लुचि नहीं बुझिपारल। फाइव रे देख कवितार पद गुड़िक अच्छा देख कवितार पद गुड़िक आलोचना करवा। निम्न रे कवितार किसी पद दिखाई से भल भाव पढ़ा चिंता करवा बुझा एवं सांग मान सह आलोचना कर लिखा यहाँ प्रकृत में सरलार्थ हिसाब से लेख क पाइक पुअर गारिमाजा थिला स्वाधीनता जोगे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सही विभूति देख उत्तर हूँ कौन लिखिद पाइक पुअर डट 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 कौन से विभूति उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कल पद्यरू आनीत।
ଏଇ ଏଠାରେ କବି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବ, ପାଖେଇ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ଗୌରବ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ପୁରୀର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ପାଇକ ପୁଅଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେହି ଗୌରବମୟ ଜାତିର ବଂଶଧର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର କର୍ମ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ସେ କଥାକୁ କବି ବିଭୂତି ସଦୃଶ ବୋଳି ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ଗଲା କ। ତାପରେ ଖ ଦେଖ, ଖ ହଉଛି କଣ? ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଯହିଁ ପୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତରେ ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତେଣୁ ଏହାର ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଡଟ୍ 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 ହେବ ତା ସରି। ତା ତଳେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆଶ ଉତ୍କଳ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଭାରତର କିପରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତିର ସନ୍ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇ ଆସିଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ଆମକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହି ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ ଧର୍ମ ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ଅହିଂସାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମଚକ୍ର ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆମ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଓ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ କୌଣସି ଦେଶ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଗଲା ଖ। ତାର ଗ। ଗର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଦେଖ କଣ ଲେଖିବା? ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ହେବ କି କଳି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆଶ ଉତ୍କଳ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ ବା ଉଦ୍ଧୃତ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ କବି ଏ ଦେଶର ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ତାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ଓ ରୋଗଣା ପୁତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ବନ୍ୟାରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର ଜନତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଏ ଦେଶର ଜାତି ପୂର୍ବ କଥା, ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି? ବୁଝିପାରିଲ? କ, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଧାଡ଼ିରେ ଭାରତ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କବି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ସବୁ ଲେଖିଲ। ନେକ୍ସଟ ଖ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ
କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ଏଠି ଦେଖ ଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଅମର ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ଯୋଦ୍ଧା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ହେଲା ଖ। ତାପରେ ଗ ଏ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ଏ ଦେଖ ଗ ତାହେଲେ ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେରୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓ ପାଇକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଘ କବିତାର ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣୁ ଲେଖ। ଘ ଦେଶପ୍ରେମ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି କରିବା, ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଓ ସମାଜସେବୀ ହବା। ହେଲା ଘ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା। ଉଁରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଏଇଟା। ଓ ଏହି କବିତାଟି ଆମକୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓ ପାଇକ ପୁଅ ପରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଧର୍ମା ଓ ବାଜିରାଉତ ପରି ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପରି ଦରିଦ୍ର ଜନର ସେବା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଷ୍ଠା 6। ପୃଷ୍ଠା 6ରେ କହୁଛି କଣ? ତୁମମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ତ ଲେଖିବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ଦେଖ ଏ ଲେଖିବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଆମେ କଣ ହବା? ସାହସୀ ନିର୍ଭୀକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବା, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଦେଶ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାର ଖ ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ? ଦେଖ ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ମୁଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି, ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ତାପରେ ଗ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଦେଖ ଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ମାନବର ସେବା କରେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା କରେ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଅମର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ ପରେ ଘ କଣ? ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ, ସେ ରାଜଧାନୀରେ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ସେଇ ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କୁହ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? କଣ ଲେଖ? ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ
ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତି। ଜାତିଭେଦ ଓ ଅସମାନତା ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ସରିଲା। ପୃଷ୍ଠା 6 ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 7 କୁ ଯିବୁ। ଦେଖ ପୃଷ୍ଠା 6 ର ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ତଳେ ଅଛି କବିତା ରଚନା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା। ଦେଖ, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖ। ସାଗର ଜଳେ, ଧରଣୀ ତଳେ। ଏ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ଭଳି ପଦ ପଡୁଛି। ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାକ୍ଷର କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଏହା ଲେଖିବ ତୁମମାନେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କବିତାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ବି ସହଜ ହୁଏ। କବିତାଟି ସହଜରେ ମନେ ରହିବ। କବିତାଟିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଦେଖ। କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କବିତାର ପଦକୁ 4ଟି ଧାଡ଼ିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କବିତାର ପଦକୁ 4ଟି ଧାଡ଼ିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କବିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଧରମା ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଳୁତ ଧରମା ଲେଖାଯାଇଛି। କବିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାତି ଦାୟଦ, ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଶେଷ ହେଲା। ପୃଷ୍ଠା 6 ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 7 କୁ ଆସିବା। ପୃଷ୍ଠା 7 ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଧରଣୀର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଣ? ଧରଣୀ ହେଲା ଧରା, ଧରଣୀ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ ହେଲା ଅବନୀ, ଧରଣୀ ହେଲା ମେଦିନୀ, ଧରଣୀ ହେଲା ବସୁଧା, ଧରଣୀ ହେଲା ବସୁନ୍ଧରା, ଧରଣୀ ହେଲା ମହୀ, ଧରଣୀ ହେଲା ବସୁମତୀ, ଧରଣୀ ହେଲା ଧରିତ୍ରୀ। ଏଟା ଗଲା କ। ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଟା ପୂର୍ବ, ସେମିତି ଗରବେ ଗର୍ବେ, ସରବେ ସର୍ବେ, ରକତ ରକ୍ତ, ଆଦରସ ଆଦର୍ଶ, ତର୍ପଣ ତର୍ପଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଗ କଣ କହିଛି? କାଳ ସମୟ ବିଚାର। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମାରା ଥିଲା 1। 2 ହଉଛି କଣ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଉପରଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅତୀତକାଳ ଥିଲା ଲଲା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ତୁମମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଆଚ୍ଛା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କଣ ହବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କଣ ହବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିବ। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଅତୀତକାଳ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କଣ ହବ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁ ଅଛି।
ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାଲି ବି ବହି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ପୃଷ୍ଠା 7 ଆମର ଶେଷ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 8 କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ପୃଷ୍ଠା 8 ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କବିତାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଯେମିତି ଦେଲା ପୁଅ, ପୁଅ ମାନେ କଣ ହବ? ପୁତ୍ର। ଏଇଠୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ପୁଅ ହେଲା ପୁତ୍ର ସୁତ। ସେମିତି ନଈ, ନଈର ହବ ତଟିନୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ଏଇଠି ଅଛି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ତଟିନୀ। ସେଭଳି ସାଗର, ପାରାବାର, ସିନ୍ଧୁ। ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ସୈନିକ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ସ୍ପେଲିଂ ଫିଲିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ସୈନିକ ହେଲା ସିପାହୀ, ଯବାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ଦେଖ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂରବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷ ଭାବରେ ବାଛିବ, ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖ। ହେଲା? ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ତୁମ ନିଜର ମତ ଦେବ, ତୁମେ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛ। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ମୁଁ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୀର୍ଷ ଭାବରେ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ବାଛିବି। କାରଣ ଏହି କବିତାରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ଏଠି କ'ଣ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି କବିତାରେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କବିତାର ନାଁଟା ଦେଲି କ'ଣ? ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।